Hello, good evening students. Sorry for the delay, there was a net issue. Today we will continue with the molecular basis of inheritance. Okay. So molecular base, am I audible? Okay. So molecular base of inheritance oda continuation part paaka porom. Okay. So I think I am audible and I am continuing. Okay. So in class la vandu paaka poromna RNA world. So what is RNA? What are the various types of RNA? So இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? DNA is supposed to be a good material, a genetic material for carrying the hereditary information and the storage part of it. But யார் வந்து ரொம்ப நல்ல genetic information கொண்டு போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is none other than our RNA. So RNA வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is very important that RNA, we have various types of RNA which is apt for actually carrying the genetic information. So இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். அடுத்து வந்து அந்த replication step. So replication அப்படின்னா DNA ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து இன்னொரு நியூ ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி காப்பி ஆகுது, அதுக்கு தான் replication பேர். அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? So this is what we are going to see. Okay, with this basic, like last class la na solli koduthu ungalku idea irukonu nenikren, like DNA, RNA, like DNA yen vanda the good stable genetic material, not like RNA, adu ellame na ungalku solli koduthen illaya. So that you need to know. Coming to the RNA world. So RNA world அப்படினும்போது பாத்தீங்கன்னா we have what is called the genetic information. So genetic information அப்படிங்கிறது ஒன்று கேரி பண்ணிட்டு போகிறதே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is the RNA. Okay, so who carries the genetic information? It is none other than the RNA. So அதுதான் வந்து carry ஆகும். Okay, it is first. Okay, so which is carrying? It is the RNA. So the genetic information is ideally carried by the RNA. That is the ribonucleic acid. So RNA அப்படினும்போதுனா it's one of the nucleic acid. It has got a ribose sugar. Okay, it has got a nitrogenous base and it has got a phosphate group. So inga vandu pathina what you want to say like RNA world. RNA world அப்படினும்போது the life vandu pathina they say that first life as it started was with RNA. அதிலிருந்து தான் DNA has come with other protein அப்படிங்கும்போது தான் we call that as the RNA. Because molecules எல்லாமே self replicate பண்ணக்கூடிய தன்மை உடையது RNA. So அதிலிருந்து இன்னும் சில chemical modificationsல தான் DNA வந்தது அப்படிங்கிறது ஒரு proof இருக்கு நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா? So the genetic information was first carried by RNA. Okay, that we all know that what I said. So இந்த எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க which is good for genetic information, எது genetic material storageக்கு? genetic material அந்த hereditary material storageக்கு வந்து நம்மளுக்கு DNA தான். இதே genetic informationக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எது first? It is the RNA. So it is believed that both DNA and protein were absent at an early stage, okay, in the evolution of life. So life at this stage, okay, is described as the RNA world. So என்ன சொல்ல வராங்க? So நம்மளோட வந்து முதல்ல வந்து அந்த லைஃப் அப்படின்னு எடுத்தோம்னாலே அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எங்க நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is just 1 minute. Hello sir. Sir? Okay. Yeah, fine. I'm just starting right.
So there's a small net issues, children. I'm extremely sorry. So today when we start with molecular base of inheritance, I already said an RNA world. RNA world அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது I already said that life. That is என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட evolution, what we call it as பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். That evolution timeல வந்து நம்மளுக்கு வந்து DNAவோ புரோட்டீனோ அப்போ கிடையாது. They thought that life and the first genetic information வந்து என்னது, it was fully RNA world. And the molecules வந்து they were able to self-replicate. Able to self-replicate னு அர்த்தம் அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து இன்னொன்று வந்து நியூ காப்பீஸ் வந்து தன்னைத்தானே வந்து பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால நம்மள லைஃபோட முக்கியமான பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸஸ் லைக் மெட்டபாலிசம், டிரான்ஸ்லேஷன், ஸ்ப்ளைசிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஆர்என்ஏ வச்சு தான் முன்காலத்தில் நடந்துட்டு இருந்தது. இப்போ ஆர்என்ஏ வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், வாட் வி கால் இட் ஆஸ் ரைபோசைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இன்னும் போக போக அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய சாப்டர்ஸில் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஸோ ஆர்என்ஏ வந்து நிறைய பயோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு கேட்டலிஸ்டாக வேலை பார்க்கும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் என்சைம்ஸோ இல்லை ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலோ. ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது தட் இஸ் இட் ஸ்டார்டட் வித் த ஆர்என்ஏ. அப்படியே ஸ்லோவாக போக போக என்ன ஆகுது, திஸ் மாலிக்யூல் வாட் எவர் தே ஆர், அது வந்து இன்னும் ஆகுது, இட் இஸ் கெட்டிங் மோர் ஸ்டெபிளைஸ்ட் அண்ட் அட் த சேம் டைம் என்ன ஆகுது, இந்த மாலிக்யூல் நல்லா ஸ்டெபிளைஸ் ஆகும் பொழுது வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர், திஸ் இஸ் பிகமிங் த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அந்த இனிஷியல் ஃபேஸ்க்கு. அப்புறம் போக போக என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு அந்த டிஎன்ஏ வந்து நிறைய சின்ன சேஞ்சஸ், அந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து டிஎன்ஏ இஸ் பிகமிங் மோர் ஸ்ட்ராங். ஏன்னா ஆர்என்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட், டிஎன்ஏ வந்து டபுள் ஸ்ட்ராண்ட். இன்னொன்று வந்து ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஃபர் பண்ணுறது அந்த ஹைட்ராக்சில் குரூப். லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன், 2 ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும் நம்மளுக்கு டிஎன்ஏல. இதே அங்கே வந்து அந்த ஹைட்ரஜன் பதிலாக ஹைட்ராக்சில் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கும் ஆர்என்ஏல. ஸோ தட் இஸ் அனதர் ஒன். செகண்ட் வந்து அந்த தைமிடின் வித் யுராசில். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கான்ஃபரிங் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஸ் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஃபார் டிஎன்ஏ தேன் ஆர்என்ஏ. பட் லைஃப் வந்து as when we start with, it was with the RNA world. ஸோ ஈவன் ஸ்ப்ளைசிங் அந்த வேர்ட் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல, மெனி சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் ஆல் கேம் ஃப்ரம் தட் ஏன்ஷியன்ட் அந்த RNA வேர்ல்டு அப்படிங்கிறது தான். ஸோ RNA அப்படின்னும் போது இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், நிறைய ஆர்கானிசம் இதுக்கெல்லாமே இருக்கு. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதுக்கு நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி வெரி ரியாக்டிவ், நாட் ஸ்டேபிள். இதுதான் அந்த கான்செப்ட் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தே ஆர் நாட் ரியாக்டிவ் and at the same time what is happening, they are very very not stable also. So அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த RNA வந்து இந்த ரைபோசைம்ஸ் மாதிரி இருக்கிற என்சைம்ஸ் வச்சு கேட்டலிஸ்டாவோ இல்ல அந்த புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்ல ஹெல்ப் பண்ணவோ இல்ல மெட்டபாலிசம்க்கோ அபார்ட் ஃப்ரம் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க போகுது. ஓகேவா? ஸோ டியூரிங் எவல்யூஷன் அப்ப என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the function of catalyst and information storage இது எல்லாமே வந்து was taken over by the protein and DNA. ஸோ காலம் போக போக கேட்டலிஸ்ட் ஒர்க் எல்லாத்தையும் யாரு, புரோட்டீன்ஸ் எடுத்துக்குது என்சைம்ஸா வந்து. அப்ப அடுத்து வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ வருது. ஸோ அங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஒர்க் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லாத்தையும் RNA பார்த்துட்டு இருக்கிறது. ஆஸ் எவல்யூஷன் ஆக ஆக catalyst part of it was taken up by protein and later storage of genetic material was taken by DNA. So இப்போ RNA ஓட வேலை என்ன, இப்போ எல்லாமே போயிடுச்சு அப்படின்னும் போது RNA ஓட மெயின் ஒர்க் என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, it is just to transmit the genetic information. So இதுதான் இந்த RNA வேலை. So as evolution ஆக ஆக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. So you have to know that what happened, there was a few reactions such as cleavage and ligation of the phosphodiester bonds required for RNA splicing and formation of peptide bonds during protein synthesis are catalyzed by naturally occurring RNA. Okay, so இங்க என்ன நடக்க போகுது, ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து லைக் வாட் ஆர் த ரியாக்ஷன்ஸ், இப்போ வந்து என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் அங்க நடந்திருக்கும் அப்படின்னா கிளீவியேஜ் அப்படின்னும் போது அழகாக 2ஆக பிரிய போகுது. அண்ட் அந்த பாண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பிட்வீன் ஈச் தே ஆர் த பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட்ஸ் இல்லையா. இந்த பாண்ட்ஸ் இது எல்லாமே என்ன ஆக போகுது, அங்க பிரிவே ஆக போகுது. அப்பதான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்க போகுது, அந்த RNAல அந்த ஸ்ப்ளைசிங் நடக்க போகுது. அண்ட் அங்க வந்து என்ன ஆகும்,
நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்மளுக்கு நிறைய வந்து அந்த சின்ன சின்ன பேசிக் யூனிட்ஸ் இது எல்லாமே ஜாயின் ஆகிறது அந்த பெப்டைட் பாண்ட்ஸ் that and formation of the peptide bonds during photosynthesis எல்லாமே வந்து and they are all catalyzed by what naturally occurring RNA இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும் ஸோ என்ன புரியணும் RNA வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது என்னென்ன ரியாக்ஷன் இந்த RNA ஸ்ப்ளைசிங் போது அந்த cleavage ligation அதேமாரி formation of the peptide bond during the protein synthesis இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு இந்த RNA வந்து தேவைப்படுகிறது பட் இதே எவல்யூஷன் ஆக ஆக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the function of catalysis what is catalysis ஒரு என்சைமை வேகப்படுத்துவது ஒரு என்சைமோட ஆக்ஷன் அந்த ரியாக்ஷனை கொஞ்சம் ஃபாஸ்டன் அப் பண்றது இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் a work of what the RNA தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்து இப்போ அந்த RNAக்கு பதிலா who is taking up the work of the what do you call the I'm sorry who is taking up the work of RNA it is nothing but the proteins okay and the information storage part by the DNA okay the information part by the DNA okay so இப்படி வேலை பாட அதுங்களுக்குள்ளே பிரிச்சுக்குது so RNA primarily function to transmit the genetic information so இதுதான் main concept so students வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நாங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவோம்னா நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு எடுத்தோன்னே RNA DNA இதுல யார் ரொம்ப ஸ்டேபிள் அப்படின்னு நான் கேட்பேன் நீங்க என்ன உடனே உங்க பதில் வரணும் it is nothing but the DNA is very stable அப்ப DNA ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால தான் it is storing the genetic information RNA ரொம்ப ரியாக்டிவா இருக்கு ரொம்ப ஸ்டேபிளா இல்லாத பட்சத்தில் it can easily transmit the genetic information so இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியணும் so proteins gradually took over some function of RNA so the RNA world was slowly transformed into an RNA protein world so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் slowly அந்த லைஃபோட அந்த phases was so beautiful எப்படி போயிட்டே இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first it was the RNA world RNA தான் எல்லாத்தையும் அப்படி கவர்ன் பண்ணிட்டே இருக்குது அடுத்த ஸ்டெப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் போக போக slowly that was taken by protein so we started calling it as RNA we started calling it as RNA protein world okay so we have to know that RNA it was unstable as it was reactive hence with evolution the DNA evolved from RNA by chemical modification இது எக்ஸாம்ல ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி என்னென்ன முக்கியமா புரிஞ்சுக்கணும் RNA is unstable என்னோட ஃபோன் RNA is unstable and it was reactive okay so evolution போது என்ன ஆகும் DNA came from RNA by chemical modifications so it made it up what so Aditi has asked some doubt so because of this net issue and all that we are having see it is not with Aditi you have asked a question saying about ligation and cleavage both needed for DNA splicing RNA splicing not DNA see splicing அப்படினும்போது நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன் it's something a word ஒரு word that has come from the RNA world ஸ்ப்ளைசிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா லைக் ஒரு பெரிய ரோப் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் we have units of introns exons அடுத்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம பார்ப்போம் அதுல தேவை இருக்கிறது எடுத்துக்கும் தேவையில்லாததெல்லாம் ஸ்ப்ளைஸ் டவுன் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் இதுல வந்துட்டு we have what is called that ligation and cleavage that has to be done for splicing இங்க எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா as they were said it is needed for the RNA splicing okay so அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து RNA was doing a good job there same way because உங்களுக்கு அதுல என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அந்த process of transcriptionல it is the mRNA will be formed okay வா so that is why what we say it is RNA splicing okay வா புரியுதா அதித்தி அதே நேரத்துல it is not we are not talking about the DNA splicing there it is required for the RNA splicing நான் நாளைக்கு வரக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சாப்டர் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் டீடைலா புரியும் ஏன்னா அதுவே தனியா ஒரு பெரிய சாப்டர் நான் அதை இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணல just now know for RNA splicing
ஓகேவா அதித்தி? இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா like we have to know regarding the RNA which I said unstable, ரொம்ப reactive, அதனால தான் ஃபாஸ்டராக மியூட்டேட் ஆகும், சீக்கிரமாக மியூட்டேட் ஆகக்கூடிய தன்மை உடையது இது. அதனால தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா they are telling that DNA வந்து எங்கேருந்து வந்தது, it came from RNA by chemical modification. இது எக்ஸாமில் முக்கியமாக நிறைய வாட்டி வந்த கொஸ்டின்ஸ். பிகாஸ் அந்த RNAலேருந்து அது வரும்பொழுது தான் அந்த DNA வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆகும்போது தான் it was able to store the genetic material. நான் ஏற்கனவே இந்த சுகர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், இந்த டிஆக்சி ரைபோஸ் சுகர் அண்ட் ரைபோஸ் சுகர். இங்கே வந்து பாருங்க கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்ல it is the 2 hydrogen, but இங்க பாருங்க instead of the hydrogen in the DNA, that is the deoxyribose, in RNA it is replaced by the hydroxyl group. இதில் மாத்திரம் இல்லாமல் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த thymidine, okay, by uracil, okay, then that complementary of that strand அந்த சார்காஃப் ரூல் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் அடிஷ்னல் ஸ்டெபிலிட்டியை கான்ஃபர் பண்ணுது, ஓகேங்களா. So eventually the process of replication become more complex, requiring a large number of components. So போக வந்து என்ன ஆச்சு, first it was only a simple cell மா, imagine பண்ணுங்க. But as அப்படி போகும்போது பயங்கர காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகுது, பயங்கரமா போக மல்டிசெல்லார் ஆகும்போது the things are also becoming complex. So first it was RNA world, then RNA protein world, like that it started transforming. So இப்போ next உங்களுக்கு என்ன புரியணும் அப்படின்னா DNA வந்து RNAலேருந்து வந்தது by chemical modification. So what we need to know is DNA now is double strand. Yeah, it is double strand. Okay, and it also shows the process of repair. So இதெல்லாமே வந்து adding to the additional stability of the DNA. Okay, double strand, process of repair is there. So all these makes, even the thymidine with uracil, this hydroxyl 2OH group, இது எல்லாமே it is conferring the stability to the DNA, and that is how the RNA protein world, what we saw in the last slide, is now replaced by, the present is what now, DNA, RNA, protein world. இப்படி மாறிடுச்சு. Okay, everybody are able to follow this concept? Yes. So இந்த concept வந்து உங்களுக்கு புரியணும். Okay. So Aditi, your doubt is whether cleavage is needed or splicing or both are needed. It depend upon, see நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா it depend upon whether வந்து cleavage is needed or splicing is needed. It depends upon the various steps that is going to take place in our processes. So depending on that, நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா நாளைக்கு வரக்கூடிய அந்த சாப்டர்ல I will be explaining like what is the, which stage we have that cleavage, which part we have that splicing, இதெல்லாம் அப்படியே ஸ்டெப் வைஸா நான் சொல்ல போறேன். So அந்த particular pointல வரும்போது we will have this thing where it will be required, both will be required. Okay va Aditi? Yeah, fine. So next, when you see the double DNA is a double stranded bond, see you can see here, and has got the complementarity strand. It also shows the process of repair that further adds to its stability. So what you are able to see here, inga parunga, we have what is called the Chargaff's rule, which I already told you. Okay, inga enna solvanga, always the A pairs with T and G pairs with C, right? This we all know. So this pairing up adds for the stability to the DNA. So with evolution, the RNA was replaced by DNA as the genetic material. So the RNA protein world is now transformed into the DNA RNA protein world. So இப்படி தான் RNA world has now become this world. So இது எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம்? It is all because of the evolution. So there are two main enzymes which is there in the evolution of DNA. Okay, fine. I think Aditi, you understood? Yes? Clear? Fine. So there are two type of enzymes which is required. என்ன பண்ணுதுன்னா எப்படி அந்த RNA-லேருந்து அந்த DNA-க்கு அப்படி வரும்பொழுது ஒரு ரெண்டு மெயின் என்சைம்ஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்பட போகுது. What we call it as the ribonucleotide reductase. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ribonucleotides, that is the RNA இருக்கிறத DNA ribonucleotides மாத்த போகுது. So the first and foremost important is the ribonucleotide reductase. So from RNA conversion part and the
to DNA and the deoxyribonucleotide, we require this enzyme. That is very, very, very important. Second is the reverse transcriptase. Reverse transcriptase, human health disease, ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா இதை அழகா சொல்லலாம். அங்க HIV virus இப்படி தான் நான் சொன்னேன், reverse transcription. So to transcribe the RNA into DNA. So since RNA catalysts do not appear to be involved in either DNA synthesis or transcription, DNA is the last member of that particular world. நீங்க வேணா பாருங்க, RNA வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிலுமே தலையிடாது. எதிலுமே தலையிடாது, DNA synthesis ஆகட்டும், அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து it do not appear to be involved directா. ஸோ அப்போ எங்க என்ன ஆகுது, அந்த DNA தான் லாஸ்ட் in that entire of the DNA RNA protein world. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ வாட் ஆர் த டூ என்சைம்ஸ் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இட் இஸ் த ribonucleotide and the reverse transcriptase. It is the reverse transcriptase. Okay. Okay, fine. So the next would be, yeah, I'm coming. So the next is the types of RNA. So I'm going to go for the types of RNA. So our types of RNA அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். We are going to see about the ribonucleic acid. When I say ribonucleic acid, students, எனக்கு இந்த first மெயினாக வந்து என்னென்னா எக்ஸாமில் உங்களுக்கு ஈஸியாக க்ராக் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு அந்த பேசிக் தெரியணும். So when I use the word RNA, what is that? It is a single chain of polyribonucleotide. It's a single strand. Okay. So இது என்ன பண்ணும், மெயினா it is going to transmit the genetic information. இது RNA. So இங்க வந்து என்ன இருக்கும், it is going to transmit that genetic information எங்க இருந்து எங்க. இது நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது, அப்படியே யோசிச்சுப்பாங்க, மேம் இங்க இருந்து அங்க, எங்க இருந்து எங்க போக போகுது. It is going to transmit it from the DNA into the cytoplasm. For what? எதுக்கு அங்க கொண்டு போனோம், mainly for taking part in protein, enzyme, wait, I just put it here, protein, enzyme synthesis. ஆச்சா, புரியுதுங்களா? எஸ். ஸோ இதுதான் அந்த RNA ஓட வேலை. அப்போ மேம் நீங்கள் சொல்கிறது இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் ஓகே. ஸோ ஒய் இஸ் தட் the RNA is being classified? See, RNA நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், some have got previously வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரோல் கொடுத்துருந்தோம். எவல்யூஷன் போக போக அதோட ரோல் எல்லாமே வந்து வேற ஒருத்தர் வந்து அதோட எல்லாத்தையுமே எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போ there came the division of labor மாதிரி ஒர்க் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதுக்கு வந்து we had many types of RNA which will come and take part and அது அந்தந்த வேலையை அந்தந்த RNA வந்து பண்ண போகுது. இது வந்து ரொம்ப ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா, லைக் உங்ககிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் கொடுக்குறேன், the same set of papers need to be xeroxed. ஓகே, அண்ட் அந்த ஜெராக்ஸ் ஆன பேப்பரோட மெட்டீரியலை நீங்கள் யாருக்காவது அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி படித்து காமிக்கிறீங்க. அந்த படித்து காமிச்சு அவங்க என்ன அந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ, தட் இஸ் வேர் தி என்டையர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், த DNA இருக்குது, அதுலேருந்து என்ன நடக்குது, அப்படியே அந்த பேரண்ட் ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து இந்த டாட்டர் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே ரெப்ளிகேட், காப்பி டவுன் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் வேர் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன், டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் கோஸ் அப். அங்கேருந்து கொண்டு போகிற அந்த mRNA, இந்த மெசஞ்சர் RNAன்னு சொல்லுவோம், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போய் எங்கே கொடுக்க போகுது, நம்மளோட நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியர் போர் வழியாக வெளியே போகும், சைட்டோபிளாசமில் என்டர் பண்ணும். ஸோ அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொண்டு போய் அந்தந்த இடத்துக்கு கொடுக்கும்போது அங்கே வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். அது கொண்டு வரக்கூடிய அந்த கோடான் tRNAல இருக்க ஆன்டி கோடானும் சேர்ந்து சின்ன 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 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் கோடிங் மாதிரி அது மாறும். ஜெனட்டிக் கோட் நாளை கிளாஸ்ல படிப்போம். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அது எடுத்துக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு புரோட்டீனோ இல்லை என்சைமோ செல்லுக்குள்ளேயோ இல்லை வேற செல்லுலையோ இது எல்லாத்தையும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொண்டு போக போகுது. இதுதான் நம்மளோட என்டையர் ஜெனட்டிக்ஸோட பேஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கே இதுதான். ஓகேவாமா? இது வந்து உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் தெரியணும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா the genetic RNA, it was first, so ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கலாம். லைக் ஒன்று வந்து ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு மெயினா, இன்னொன்று வந்து நான் ஜெனட்டிக்கா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக் RNA அப்படின்னு நான் சொன்னனால, it was established by Conrad in most of the plant viruses, even some animal viruses and many bacteriophage. What is bacteriophage? The bacteria getting infected by a virus. So and in many bacteriophages DNA is not found and RNA acts as the hereditary material. So நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அப்படியே வந்து RNA வந்து நான் இதில் எதுவுமே தலையிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் நாட் கிவிங் எவ்ரி திங் டு த ப்ரோட்டீன் ஆர் த DNA. இங்கே என்ன நடக்குது, சில வைரஸஸ் லைக் பிளான்ட், அனிமல், ஈவன் சம் ஆஃப் த பாக்டீரியோஃபேஜஸ், ஈவன் தேர் அங்கே கூட நான் DNA இல்லை. What is there as a genetic material? It is the RNA. So this RNA can be either single stranded or it can be double stranded. இந்த கான்செப்ட் தெரியணும்.
வாட் அபவுட் த நான் ஜெனட்டிக் ஆர்என்ஏ? ஆக்சுவலாக எங்களோட மெடிக்கல் புக்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆர்என்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6 டைப்ஸ் சொல்லுவோம். வி ஹாவ் 6 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவோம். ஐ வில் டீச் யூ வாட் இஸ் தட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வந்து அதுதான் பேஸ் ஹெரிடேட்டரி மெட்டீரியலாக இருக்கும், அந்த முக்கால்வாசி ஆர்கானிசம் நம்ம பார்த்தா. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்என்ஏ தே ஆர் நான் ஜெனட்டிக். ஸோ நான் ஜெனட்டிக்னா எங்கேருந்து வரப்போகுது? தே ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் த டிஎன்ஏ. இதுதான் அந்த கான்செப்ட். தே ஆர் சிந்தசைஸ் ஃப்ரம் த டிஎன்ஏ டெம்ப்ளேட். அப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த அந்த 6 ஆர்என்ஏ யாரெல்லாம் பார்க்கலாமா? ரைபோசோமல், ஓகே, ரைபோசோமல். அடுத்து வந்து வி ஹாவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ, தென் வி ஹாவ் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ, then we have genetic RNA, then we have small RNA, which we call it as small nuclear ன்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று வந்து small cytoplasmic. ஒரு நிமிஷம், it's not writing. It is called the small cytoplasmic. So we have the small cytoplasmic RNA. Okay, something happened. Okay, so 6 type RNA இருக்கு. இந்த கான்செப்ட் இதை வச்சு தான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். பட் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு ரைபோசோமல், ட்ரான்ஸ்ஃபர், மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ, அதுக்கு பேர் தான் rRNA, tRNA, mRNA அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறோம். ஓகேவா? புரியுதுங்களாம்மா? இந்த பேசிக் இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியுதா? ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு நான் என்ன கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்துட்டு வரேன்? RNA வேர்ல்டுனா என்னன்னு பார்த்தோம். RNA வேர்ல்டு எப்படி ஸ்லோவாக RNA ப்ரோட்டீன் வேர்ல்டாக மாறிச்சு, அதுக்கப்புறம் எப்படி ஸ்லோவாக RNA DNA, தட் இஸ் DNA RNA ப்ரோட்டீன் வேர்ல்டாக இப்போ எவால்வ் ஆகிருக்கு. அதுக்கு பேசிக்காக 2 என்சைம்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸும் that is we had that ribonucleotase and the enzymes are there. So those enzymes we saw ribonucleotide reductase enzyme. So அதை பார்த்தோம். இப்போ types of RNA பார்க்குறோம். clear? So RNA என்னும்போது மைண்டில் இந்த பேசிக் தெரியணும். ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வரப்போகுது. எங்கேருந்து எங்கே? உள்ளே இருக்க நியூக்ளியஸ் டிஎன்ஏலேருந்து சைட்டோபிளாசம் வரணும். ஏன் கொண்டு வரணும்? ஃபார் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆர் ஃபார் சம் என்சைம் சிந்தசிஸ். இந்த பேசிக் தெரியணும். ஓகேவா? ஸோ கம்மிங் ஃபார் த பேசிக் ஆஃப் தி என்சைம்ஸ், we have 3 non-genetic RNAs, okay, that has been distinguished. We have what is called the messenger RNA, we have what is called the nuclear RNA. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா mRNA வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மெயின் பேசிக்ஸை நான் சொல்லி தரேன். ஓகே, so what is the main basic that we need to know? System is getting hanged. Yeah. Just 1 minute. Yeah. So what are the 3 basic type of RNA we have? Okay. So we have, what is this with mRNA? I'll tell you. It constitutes around, so supposed to be the long mRNA. It is supposed to be the long RNA. Okay, and it is around some accounts for some 2 to 5% of the total RNA. In the concept தெரியணும். Okay, it's a very ஒரு நீளமான RNA தான். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கேட்பாங்க எக்ஸாமில். எங்கே சிந்தசைஸ் ஆகுது, இது எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது, இது ஆக்சுவலாக எங்கே ஃபார்ம் ஆகுனா இதான் செல்லுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, we have the nucleus, right? The nucleus will be surrounded inside by that nuclear material இல்லையா? ஸோ இந்த உள்ள நியூக்ளியஸ்க்குள்ள இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராண்ட் டு டிஎன்ஏவாக ஃபார்ம் ஆகும். இட் வில் பி ஃபார்ம்ட் ஆஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராண்ட் டு அ பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல். ஸோ அப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் mRNA. ஸோ இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், வாட் எவர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட், இதுக்குள்ளே இருக்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து they will be present in the base sequence. ஸோ இப்படி இருக்கும், ATU இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் சீக்வன்ஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இப்படி இருக்கும் ஃபுல்லாகவே, பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா இந்த நியூக்ளியோடைட் செயினில் இருக்கும். அண்ட் இதுக்கு பேர் தான் ஜெனட்டிக் கோடு. ஓகேவா? ஜெனட்டிக் கோடு. ஸோ ஒரு அமினோ ஆசிடும் நம்மளோட பாடியில் ஒரு கோடு
வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ எம்ஆர்என்ஏவோட வேலை என்ன? மெயினாக ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஒரு டிஎன்ஏ கிட்டேருந்து அப்படியே அதை காப்பி பண்ணி என்ன கொண்டு வரப்போகுது? அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேரில் வரக்கூடிய அந்த கோடிங், அந்த நியூக்ளியோடைடோட அந்த பேஸ் சீக்வன்சஸை அதை ரீட் பண்ணாதான் ஜெனட்டிக் கோடு. அதுலேருந்து தான் நம்மளுக்கு என்ன அமினோ ஆசிட் என்ன ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகும்னு தெரிய போகுது. ஸோ இந்த என்டையர் ஸ்டெப்புக்கு வந்து யார் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க? இட் இஸ் த எம்ஆர்என்ஏ. And it has to come from the nucleus out into the cytoplasm. So mRNA is a polymer of ribonucleotide that acts as a complementary strand to DNA, which I already told you. And it carries the genetic information in cytoplasm for the synthesis of protein. So nucleus lerundu cytoplasm porum. For this reason only it is called the messenger RNA. ஏனா nucleus கிட்ட இருந்து cytoplasmக்கு வந்து ஒரு information கொண்டு வரதால it acts like a messenger. So we call it as the messenger RNA. இந்த நேம் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it was actually said by Jacob and Monod. Jacob and Monod அவங்க தான் அதை ஃபர்ஸ்ட் பேர் வைப்பாங்க. So it accounts for 2 to 5% of it. So the synthesis of mRNA is called transcription or heterocatalysis. It is called the transcription or the heterocatalysis. இப்போ வந்து mRNA ஓட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, it will be from few minutes to few hours. ஓகே, ஸோ ரொம்ப சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹவர்ஸ் கணக்கில் இருக்கலாம். ஓகே, வேரஸ் இன் சம் ஹையர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் போகும்போது இட் கேன் பி ஃபார் ஹவர்ஸ் ஆர் ஈவன் சம்டைம்ஸ் டே ஆல்சோ. எங்க ஆர்பிசி இருக்குது பார்த்தீங்களா, எங்க ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல் இருக்கு இல்லையா, தட் ஃபார்ம் ஹீமோக்ளோபின். ஈவன் ஆஃப்டர் அந்த நியூக்ளியஸ் போனாலும் எம்ஆர்என்ஏ வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு உள்ளே வந்து செவரல் டேஸாக அந்த ஆர்என்ஏ ஓடுது வந்து அந்த டெபாசிஷன் அங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக நான் சொல்கிறேன், பேசிக்காக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. திரும்பி சொல்கிறேன், எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்னும் போது என்னது? அது ஒரு பெரிய ரைபோ பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின். பாலிரைபோ நியூக்ளியோடைடுன்னா என்ன அர்த்தம்? அதில் ஒரு ரைபோ சுகர் இருக்கும், நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இருக்கும், அதில் அந்த ஃபாஸ்பேட் குரூப் இருக்கும். ஸோ இது என்னவா ஆக்ட் பண்ண போகுது? அப்படியே டிஎன்ஏ கிட்டது ஒரு ஜெராக்ஸை வைக்கிறது தான் இந்த எம்ஆர்என்ஏவோட வேலை. அதை உள்ளேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து சைட்டோபிளாசமில் கொடுக்கறது தான் இந்த எம்ஆர்என்ஏவோட வேலை. ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னும் போது நான் ஒரு ஜெராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டு வித் ஆத்தரைசேஷன் மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் வை வி கால் திஸ் சிந்தசிஸ் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ ஆஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆர் heterocatalysis. So it acts as a template for protein synthesis and it has got a short lifespan. The template for the genetic code inga the nucleotide or the base sequence vechi namukku irukka and the genetic code vechi da protein vandu synthesis aga pogudhu. Okayங்களா? So next coming to the so mRNA அப்படினும்போது மெயினா என்னத்துக்கு தேவை? mRNA will carry the coded information. அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த புரோட்டீன் தேவைன்னு புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆக போகுது. எது? mRNA. அடுத்து வந்து இதில் வந்து அந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ். ஓகே, ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அந்த கான்செப்ட் வச்சு ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம நிறைய அந்த எம்ஆர்என்ஏ வச்சு உங்களுக்கு பயோடெக்னாலஜி டாபிக் வரும்போது நம்ம பார்ப்போம். அதில் வந்து அதோட அப்ளிகேஷன் நிறைய இருக்கும். ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ அப்படின்னும் போது rRNA, இது எக்ஸாம்லேயே கேட்பாங்க, எந்த ஆர்என்ஏ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த rRNA தான். இட் இஸ் சப்போஸ் டு பி த மோஸ்ட் abundant இருக்கக்கூடிய RNA which accounts for nearly 70 to 80% of the total RNA content. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து எங்கே இருக்கும்னா இது வந்து அப்படியே வேர் இட் லைஸ் காயில்டு இன் த இன் பிட்வீன் அண்ட் ஓவர் த ப்ரோட்டீன் மாலிகுல். அவ்வளோ அதிகமான காயில் ஆகி அவ்வளோ இருக்கிறது தான் இந்த RNA. பட் இந்த RNA வந்து எப்படி இருக்கும்னா நிறைய டைப்ஸில் இருக்கும். இந்த நிறைய டைப்ஸ் வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். It depends on their sedimentation coefficient. அதை வச்சு நம்மளுக்கு நிறைய டைப் இருக்கு. இந்த செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டை நம்ம என்ன யூனிட் வச்சு சொல்லுவோம்னா ஸ்வீட்பர்க் யூனிட்ஸ். இட்ஸ் கால்ட் த ஸ்வீட்பர்க்ஸ் யூனிட்ஸ். ஓகேவா? ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ அதிகமான ஆர்என்ஏ நிறைய ஒரு 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 செல்லுக்குள்ளே எடுத்தோம்னா இன்பிட்வீன் அண்டு வெளியே உள்ள அப்படின்னு ஒரு அந்த ப்ரோட்டீன் அது உள்ள அப்படி வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த ஆர்என்ஏ ஓவர் த ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல். அப்போ ஆர்என்ஏவில் உள்ள வந்து அந்த 70 to 80% அந்த ஆர்என்ஏ ஒரு செல்குள்ள rRNA தான். அப்போ இதில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. எப்படி வச்சு பிரிக்கிறோன்னா டிபெண்டிங் ஆன் தேர் செடிமெண்டேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த ஸ்வீட்பர்க்ஸ் யூனிட் வச்சு. இப்போ RNA ஆஃப் யூகேரியாட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். யூகேரியாட்ஸில் வந்து யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have the 80S. இதே ப்ரோகேரியாட்ஸில் 70S. யூகேரியாட்ஸில் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
we have 60s subunit and 40s subunit. இங்க வந்து we have 3, what is that? 28s RNA, 5' RNA and 5s RNA along with 18s RNA. So இப்படி subunits பிரிஞ்சு depending on the sedimentation coefficient we have. So example எப்படி கேட்பாங்களா, eukaryotic ribosome என்ன இருக்கும், 80s. அதோட subunits எப்படி இருக்கும், it can be 60 or 40. இன்னும் பிரிக்கிறதுனா it is of 5s, 5.8, 28 and 18s என்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So இது வந்து என்ன அப்படின்னா, why all these numbers இதெல்லாம் கொடுக்கணும், depending on their longevity. ஒன்று வந்து இவ்வளோ பெருசா இருக்கா, இது வந்து எங்க இருக்கு, longest live. So அந்த basis வச்சு அந்த sedimentation with their coefficient இந்த numbering வந்து they labeled it. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா next இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து என்னன்னா, இந்த ப்ரோகாரியோட்ஸ்ல வந்து 70s which is 50s and 30s. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிச்சோம்னா it is 5s, 23s and 16s. So out of these இது எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா 28s, okay children, 5.8s, 5s. So they are the larger subunitல இருக்குது. They are the larger subunit of ribosome. While 18s இருக்கு பாருங்க, it is in the smaller subunit of ribosome. So இருக்கிறதுலே எது பெரிய subunitலே எது பெரிதான subunit, எது வந்து சின்னதான subunit. So பெரிதான subunit யாரு, இதுதான் பெரியதான subunit. சின்னதான subunit யாரு, இந்த 18s RNA. இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 28s உம் 18s உம் they are supposed to be very long and at the same time they live very long also. Okay va, the longest of the RNA and they live long also. All types of RNA except that 5s இருக்கு பாத்தீங்களா, they are all formed inside the nucleolus. எங்க ஃபார்ம் ஆகுது, எல்லாமே nucleolus அங்கதான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியணும். And as compared with this mRNA, RNA வந்து they will be very rich with guanine and cytosine. Okay, so திரும்பி உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணல, rRNA பத்தி சொல்றேன். ஸோ rRNA அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், RNA bind protein molecule. rRNA ஓட வேலை என்ன, ரைபோசோமல் RNA. அது எதை பைண்ட் பண்ண போகுது, protein molecule bind பண்ணி ribosomes form பண்ண போகுது. So 70 to 80% of any cell எது இருக்கும், rRNA தான் இருக்கும். புரியுதுங்களா, அதை எப்படி நம்ம டைப்பா பிரிக்கிறோம், அதோட செடிமெண்ட் எப்படி அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி செடிமெண்டேஷன் ஆகுதோ அதை வைத்து தான் நம்ம வந்து இதை பிரிக்கிறோம். ஸோ இதுல லாங்கஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் த 18s and the 28s. ஸோ யூகேரியாட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா 80s, இதே ப்ரோகேரியாட்னா இட் இஸ் 70s. ஸோ மெயின் அதோட பர்பஸ் என்ன, பைண்ட் ப்ரோட்டீன் மாலிக்யூல், கிவ் ரைஸ் டு ரைபோசோம். So rRNA constitutes redundant nature up to 80% of the total RNA of the cell. It occurs in ribosomes which are what are they? They are supposed to be the nuclear protein molecules. இது வரைக்கும் புரியுதாமா எல்லாருக்கும், இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? And they are very rich with guanine and cytosine. Okay, so that concept you should know. Okay, next coming for the trRNA. trRNA is also called as supernant RNA, okay, or it is also called as adapter RNA. It is also called as soluble RNA. நிறைய பேர் இருக்கு. Okay, genetic code and synthesis போகும்போது நல்லா புரிய வைக்கிறேன். So the transfer RNA will account for 15% of the total RNA content in the thing. So இதுதான் smallest of the RNA. So it is supposed to be the smallest of the all the RNA. இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So they will have only some 70 to 90 nucleotides, அவ்வளவுதான் இருக்குமே, அதான் very smallest they are. So இதோட வேலை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது clover leaf ஷேப்ல இருக்கும். clover leaf நம்ம கார்ட்ஸ் வரும்போது clover leaf இருக்குல்ல, அந்த ஷேப்ல இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா இதோட இந்த clover leaf ஷேப் இதெல்லாம் என்னன்னா லைக் அது ஒரு இலை மாதிரி ஃபோல்ட் ஆகி இருக்கும். அண்ட் பேசிக்லி இந்த trRNA ஓட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாக்டாக கொண்டு வர அந்த mRNA கோடான் கொண்டு வரதுக்கு இது ஆன்டி கோடானை கரெக்டான இடத்துல போய் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த ரைபோசோமல் யூனிட்ல நம்மளுக்கு நியூ அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே ஒரு பெரிய ப்ரோட்டீன் செயின் ஃபார்ம் ஆக யூஸ் ஆக போகுது. ஸோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் RNA இஸ் அ ஃபேமிலி ஆஃப் அபவுட் 60 ஸ்மால் சைஸ் ரைபோநியூக்ளிக் ஆசிட் விச் கேன் ரெகனைஸ் த கோடான்ஸ் ஆஃப் mRNA. ஸோ இதுக்கிட்ட அப்போ என்ன இருக்கும், ஆன்டி கோடான் இருக்கும். ஓகேவா, அண்ட் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ, ஓகே, ஜி, ஏ அப்படின்னு இருக்கும்போது இங்கே ஏ ஆல்வேஸ் வித் டி, ஜி வித் சி அண்ட் ஏ வித் டீன்னும் போது இதுதான் கோடான் அப்படின்னும் போது இதுக்கு ஏற்ற ஆன்டி கோடான் trRNA கிட்ட இருக்க போகுது.
So they will have that anticodon, and that is how இப்போ இந்த கான்செப்டை இது ரீட் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ரீட் ஆக அந்த ஜெனட்டிக் கோட் ரீட் ஆக நம்மளுக்கு வந்து இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து இப்படி சிந்தசைஸ் ஆகும். இப்போ இது எல்லாமே ஒரு 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 இது மாதிரி சேரும்போது இதுதான் வந்து ஒரு புரோட்டீன் மாலிகுலா நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக போகுது. புரியுதாமா எல்லாருக்கும்? Yes. So the RNA molecules have been variously termed as soluble RNA, supernatant RNA, adapter RNA, and accounts for 15% of the RNA of the cell. Okay. And then the tRNA molecules are smallest, which has around say 75 to 80 nucleotides. So in the concept irukkom. Okay. So in addition to that usual base, there are other bases also present in the tRNA solvanga. Like in apart from usual base na another cytosine, guanine, adenine, uracil, it has also have pseudouridine. Okay. It will also have dihydrouridine, methylguanosine. இதெல்லாம் வந்து additional base அதுக்கு work பண்றதுக்கு. Okay. So all these are all there. So in the concept உங்களுக்கு வந்து தெரியணும். Yes children, you are able to follow. Yeah, now coming to the question session, fill in the blanks and select the option with all the right answers. So start பண்ணதிலிருந்து very basic RNA world, எப்படி ஒரு DNA ல இருந்து RNA வரப்போகுது, and we saw what are the various type of RNA with their functions. So RNA being dash was reactive and hence dash, therefore DNA has evolved from RNA with dash modification that make it more dash. So இதில் எது ரைட்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Let me sort out and solve your answer. I'll just keep helping you all. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியுது இல்லையா? சொன்னது வரைக்கும் புரியுதா? Yes children, you're all able to follow? Yes. So RNA being dash was reactive. என்னவா இருந்ததால RNA வந்து reactive-ஆ இருந்தது? இங்க ஆப்ஷன் பார்ப்போம். Enzyme, adapter, catalyst, ribosome. So எதை பிரிக்கலாம்? So the RNA was being a catalyst. So that is why it was so reactive. And hence it was unstable. So therefore the DNA has evolved from RNA with chemical modifications, so that made it what? More stable. Okay, so this is the scenario. So which would be the option? Yes, it is the answer D. Okay students, you are able to follow? Yes? Yes, very good. Which of the following RNA is found in maximum amount in a cell? rRNA, mRNA, tRNA and sRNA. Which is the maximum amount of RNA that you find inside a cell? Amount. எது சொல்லி கொடுத்தேன்? Students, you are all able to attempt the answer? Yes? Aditi, I don't know others. Everybody? Yes? Good. So what is the maximum amount of RNA we are having? Yes, you people are right. It is the rRNA because it accounts for 70 to 80% of the total RNA content. That concept you should know. Because it's a main constituent of ribosomes. So that is why it's so more in a cell. The differences between mRNA and tRNA are the difference between mRNA and tRNA. Acha, mRNA has more elaborated three-dimensional structure due to extensive base pairing. tRNA has more elaborated three-dimensional structure due to extensive base pairing. tRNA is usually smaller than mRNA. mRNA bears anticodon but tRNA has codon. So நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? mRNA லையா three-dimensional structure சொன்னேன்? கிடையாது. tRNA தான் the clover leaf shape ன்னு சொன்னேன். So this is right. tRNA is smaller than mRNA. mRNA கிட்ட தான் வந்து codon இருக்கும். tRNA கிட்ட தான் anticodon இருக்கும். So this is wrong. So what will be your right answer? B and C. Children, you are able to make up. See, ஒரு question கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும்போது what is making you to choose, what is not making you to choose. So இந்த concept நீங்க அதை பார்த்துட்டீங்கனாலே you will be able to crack this question. Okay. So next, going for the central dogma. Central dogma பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். What is this central dogma? So when we look into the word of central dogma, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எப்படி இந்த கான்செப்ட் வருது. It is nothing but we are going to study about the flow of information. இது வரைக்கும் எல்லாமே கிளியராமா? எஸ், எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? So far any doubts? ஏன்னா அடுத்து போக போக கான்செப்ட் will go strong. இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போகும்.
If you don't understand that, இது புரியது கஷ்டம். புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, fine. Okay. Okay, fine. So it is a flow of information from DNA to mRNA. Okay. And then decoding the information. Next, not only that, decoding that information present in the mRNA. So, which is leading to the formation of the polypeptide chain. That we call it as the concept of dogma. It is called the central dogma. ரொம்ப simple. Flow of information. எங்க இருந்து information flow ஆக போகுது? DNA கிட்ட இருக்கு. DNA வந்து dictate பண்ணுது. This is the information. Giving it to mRNA, the messenger RNA. அது என்ன பண்ணுது? அந்த information எடுத்துட்டு வரும்போது next அதோட work என்ன? அது என்ன information எடுத்துட்டு வருதோ அதை decode பண்றது. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த military இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they'll have their own coding. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை டீகோட் பண்ணுறதுக்கு only they will be knowing. நம்மளுக்கு தெரியாது, அவங்களுக்குள்ள நிறைய கோடிங் இருக்கும். அதே போல் இந்த mRNAக்குள்ள அதுக்கு ஒண்டி தான் தெரியும். ஸோ அந்த டீகோட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு என்னது கிடைக்கும், எந்த பாலிபெப்டைட் செயின் எந்த புரோட்டீன் தேவைங்கிறது நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஓகே, okay, fine children. So next we have the central dogma. So the central dogma in molecular biology proposed by Watson and Crick stated that the flow of information is from DNA, RNA, protein. So DNA kittandu RNA, the mRNA, from mRNA the protein is getting synthesized. But இதே வந்து கொஞ்சம் உல்டாவா மாறும், opposite ஆகும். எங்க? In some viruses like retrovirus or HIV virus and some related transposable elements. படிப்போம் நம்ம retro transpose சொல்லி கொடுப்பேன். So RNA வந்து பாத்தீங்கன்னா it is used as a template to synthesize DNA. So RNA வந்து இங்க என்ன இருக்க போகுது, இங்க RNA தான் பேஸ், அதுல இருந்து DNA வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது. அந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டா போறதுக்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். So this is very common. நம்ம அந்த AIDS diseaseல படிச்சிருப்போம் இல்லையா? So that is where happening here. So that enzyme which is catalyzing this reverse transcription is reverse transcriptase. So the genetic information usually will flow from DNA to DNA during replication and from DNA to protein during phenotypic expression in an organism. So genetic information எப்படி போகுது? DNA ல இருந்து அப்படியே இன்னொரு DNA, that is DNA அப்படியே என்ன ஆகுது, அது காப்பி ஆகி நம்மளுக்கு இன்னொரு காப்பியாக கிடைக்குது. ஸோ DNA to DNA அந்த ரெப்ளிகேஷன் போது நடக்குது. அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த phenotypic-ஆ ஒரு ப்ராசஸ் ஆகட்டும், ஒரு மெட்டபாலிசம் ஆகட்டும், இல்லை நம்மளோட எந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆகட்டும், அங்கே வந்து DNA என்னவா மாறப்படுது, புரோட்டீனாக எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. அந்த phenotypic எக்ஸ்பிரஷனுக்கு DNA is getting changed up into protein. இதுதான் நம்ம வந்து பேஸ் ஆஃப் டாக்மா தெரியணும். ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா, we have the 4-letter language of DNA. இது உங்களுக்கு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். there is a 4-letter language of DNAன்னு சொல்லுவோம். இந்த 4-letter language தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை தான் இவன் எடுத்துட்டு போய் டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணுவான். யாரு? the 4-letter language of DNA-வை எடுத்துட்டு யார் எடுத்துட்டு போவாங்க? அந்த 4-letter வேர்டை அப்படியே mRNA காப்பி பண்ணிட்டு போகும். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து we have nearly அந்த மாதிரி 20-letter language of proteins. நம்மளுக்கு 20 எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட், 20 லெட்டர் நாளைக்கு ஜெனட்டிக் கோட்ல சொல்லி தருவேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ டியூரிங் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் போது இங்கே என்ன நடக்குது, இதோட என்ன அந்த வாட் யூ கால் எல்லாமே அந்த ப்ராசஸ் அப்படியே அந்த 4-letter லாங்குவேஜை டீகோட் பண்ணி அந்த ஜெனட்டிக் கோடு இருக்குல்ல, இந்த 4-letter லாங்குவேஜ் தான் நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக் கோடு. ஓகே, இந்த 4-letter வேர்ட் தான் ஜெனட்டிக் கோடு. இந்த ஜெனட்டிக் கோடை டீகோட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு என்ன நடக்க போகுது, இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் த பாலிபெப்டைடு, தட் இஸ் த ப்ரோட்டீன். இதுதான் அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் டாக்மா. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க, சென்ட்ரல் டாக்மா இன் மாலிகுலர் பயாலஜி இதை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கு 1958. அதில் தான் அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவார். இவர் இது என்ன சொல்லுவார்னா, ஒரு மெயின் கான்செப்ட், இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இட்ஸ் யூனிடைரக்ஷனல். இது வந்து யூனிடைரக்ஷனல் or it is one-way flow of information. It's always one-way flow of information. எங்க இருந்து? From DNA to RNA to protein. இந்த one-way flow of information தான் நம்மளுக்கு இருக்கும். So there can also be a circular form of flow of information also. அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா, DNA, RNA, protein, திரும்பி RNA, திரும்பி DNA. ஸோ இது வந்து ஒரு சர்க்குலராக இப்படி போகும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் த சென்ட்ரல் டாக்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். காமனர், ப்ரொபவுண்டர்
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் டிஎன்ஏ அந்த வேவும் போகலாம். ஸோ சென்ட்ரல் டாக்மா இன் மாலிகுலர் பயாலஜி யூ see it from DNA where that replications process. ஓகே, இதில் என்ன நடக்குது? this RNA இருக்கும்போது ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் ஆகி போகுது. we are talking about the unidirectional flow. So from DNA to transcription RNA, then from RNA and the 4-letter language decode ஆகி the polypeptide chain is getting synthesized, the proteins are formed. So இதுதான் central dogma. புரியுதாமா? So what are the in central dogma, how there is transfer of genetic information from DNA to protein? எப்படி அது நடக்குது? 2 steps are there. One is transcription, another one is translation. For example, உங்ககிட்ட ஒரு ஹேண்ட் அவுட் தரேன். ஓகே, இது நாளை கிளாஸ்க்கு எல்லாம் படிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த ஹேண்ட் அவுட்டை முதல்ல அப்படியே ஜெராக்ஸ் பண்ணுவீங்க. அடுத்து அந்த ஹேண்ட் அவுட் எடுத்து பார்ப்பீங்க, அது புரியல. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க? உங்கள் சீனியரோ இல்லை யாரோ உங்கள் கிளாஸ்மேட்ஸ் கிட்டயோ யூ வில் ஆஸ்க் them to explain. இதுதான் நடக்குது. So first is what? It is getting transferred, that is xeroxed. So it is a transfer of genetic information from DNA to RNA, that is mRNA, that is transcription. So இப்போ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி டபுள் ஹெலிக்கல் இப்படி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ இது என்ன ஆகுது? அப்படியே as it is getting unwinded, இதே மாதிரியே இன்னொரு ஸோ இது வந்து நாங்கள் இப்படி சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டாக இப்படி ஆகும்போது இதுக்கு அப்படியே எக்ஸாக்டாக ஒரு காப்பி வந்து நம்மளுக்கு ஆக போகுது. ஸோ தட் இஸ் வேர் இஸ் த RNA. ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும்போது திஸ் mRNA அந்த 4-letter லாங்குவேஜ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரும்போது இது இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணுது? டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது. என்ன டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது? என்கிட்ட இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு கன்வேன்ற அந்த 4-letter லாங்குவேஜோட மீனிங்கை கொடுத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை. ஸோ there is going to be transfer of information from RNA to protein. So the transfer of genetic information from DNA to RNA is sometimes reversible. It's reversible. Whereas the transfer of information from RNA to protein is always irreversible. So DNA கிட்டது நியூஸ் போகிறது RNA வந்து reversible process. இப்போ இதே வந்து transfer of information வந்து from DNAல that is from RNA கிட்டது protein போகிறது வந்து irreversible. இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா இது ஆகவே முடியாது. ஸோ that takes plot. ஸோ அந்த கரெக்டாக அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் த கோடட் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து இதுதான் ப்ரோட்டீன் சொல்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் irreversible-ஆக ஆக முடியாது. Students are all able to follow. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த RNA வேர்ல்டு என்ன வருது? நம்மளுக்கு RNA இருக்குது. ஸோ அந்த RNA-லேருந்து நம்மளுக்கு என்ன வருது? ஸோ we are going to have RNA வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னாச்சு? அப்படியே அது காப்பியப் ஆகி நிறைய செல்ஃப் ரெப்ளிகேட் பண்ணக்கூடிய தன்மை உடையது. அதுதான் இங்கே நம்ம சொல்ல வந்தோம். ஸோ இது செல்ஃப் ரெப்ளிகேட் பண்ணி நிறைய இருக்கும். ஸோ RNA-லேருந்து அடுத்து என்ன சொன்னாங்க? ப்ரோட்டீன் அப்படின்னாங்க. ஸோ RNA ப்ரோட்டீன் வேர்ல்டாக இருந்தது. பட் இங்கே இப்போ என்ன சொல்கிறோம்? இந்த சென்ட்ரல் டாக்மாவில் we are saying it is the DNA through the process of transcription. என்ன ஃபார்ம் ஆகுது நம்மளுக்கு? we have the RNA, then translation of that particular genetic code where protein is synthesized. எல்லாருக்கும் புரியுதாமா இந்த கான்செப்ட்? ஓகே, நீங்கள் ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸில் இருக்கீங்க, நாளைக்கு நீங்கள் எந்த ஃபீல்டு எடுத்து போனாலும் இந்த ஜெனட்டிக்ஸ் பேஸ் இல்லாமல் படிக்கவே முடியாது சயின்ஸை. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இந்த கான்செப்ட் பேஸை புரிஞ்சிச்சுன்னா யூ கேன் வெரி வெல் ரீட் த்ரூ. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து இட் இஸ் ரெப்ளிகேஷன். ஸோ வாட் இஸ் ரெப்ளிகேஷன்? ஸோ இப்போ வந்து வாட்சன் அண்ட் கிரிக் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த டபுள் ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ சொன்னும்போது அவங்க தான் இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷனும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலாக எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ஹைபாத்திஸ் அந்த இதை கண்டுபிடிச்சாங்களே அதை வந்து பேப்பரை சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் ஒரு 10 நாள் 15 நாள் கழித்து ஒரு ஸ்மால் பேராகிராஃபாக எழுதி இதை திரும்பி அமுச்சு வைப்பாங்களாம். திஸ் இஸ் வாட் அவர் ஃபர்தர் ஒர்க்குன்னு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் ஆல்சோ டன் பை வாட்சன் அண்ட் கிரிக். ஓகே, இவங்க தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, வாட்சன் அண்ட் கிரிக் இவங்க தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி அந்த வாட் யூ கால் த 2 strands ஆஃப் டபுள் ஹெலிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது 2 strands ஆர் தேர். ஸோ நம்மளுக்கு இது மாதிரி 2 strands ஆஃப் double helical structure இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, and you all know that they will be held together by the hydrogen bonds. Hydrogen bonds எதுக்கு நடுவில் இருக்கும்? Children recall it is between the nitrogen bases. But இது ரொம்ப வீக். The hydrogen bonds between the 2 nitrogen base ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ரொம்ப வீக், ஈஸியாக உடஞ்சிரும். ஸோ அது கிராஜுவலாக செப்பரேட் ஆகும். அழகான ஒரு ஸ்வெல் மாடி மாதிரி இருக்குது, ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது, ரொம்ப வீக்கு, அழகாக அன்வைண்டும் ஆயிடலாம். ஸோ தே வில் ஃபார்ம் செப்பரேட் ஸ்ட்ராண்ட். அண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராண்டும் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி இது மாதிரி ஜெராக்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ நம்மக்கிட்ட புக்கு இப்படி இருக்குது, நான் இதை அப்படியே ரெண்டாக ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம். ஒரு காப்பி உங்ககிட்ட, இன்னொரு காப்பி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்டன்னு கொடுக்கும்பொழுது அப்போ எதுனாவது இட் இஸ் பிகமிங் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்ட்ராண்ட் ஃபார் த அதர் ஒன். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன நடக்குது?
நம்மளுக்கு வந்து அந்த mRNA synthesis ஆக போகுது. ஸோ DNA இந்த மாதிரி synthesis ஆகிறதுனால தான் இதை செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் நம்ம சொல்கிறோம். இட் இஸ் கால்ட் த செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன். ஸோ ஒரு ஓல்டு ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து நியூ ஸ்ட்ராண்ட் வர்றது தான் ரெப்ளிகேஷன். ஒரு ஓல்டு ஸ்ட்ராண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி நியூ ஸ்ட்ராண்ட் வரும்பொழுது மொத்தமாகவே மாறலை. ஸோ இதுதான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இங்கே பாருங்க, formation of new DNA strand from old DNA is DNA replication, DNA duplication. இதை தான் அந்த வாட்சன் அண்ட் க்ரீக் வந்து பேசுவாங்க. ஓகே, வாட்சன் அண்ட் க்ரீக் இதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ப்ரையர் டு செல் டிவிஷன். ஸோ செல் டிவிஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? எப்படி வந்து ஒரு செல் டூப்ளிகேட் ஆகும்? பை செல் டிவிஷன். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எப்படி இந்த டிஎன்ஏ வந்து ஃபார்ம் ஆகும்? பை ரெப்ளிகேஷன். இதுதான் பேசிக். புரியுதுங்களா? So Watson and Crick suggested that replication would occur by gradual separation of the strands of the double helix. So gradually இப்படி இருக்கிறது அப்படியே unwind ஆயிட்டே வரப்போகுது. So since the two strands are complementary to each other, each strand carries the information required for the synthesis of other strand. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், A to T, G to C, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி பேஸ் பேரிங்ல தான் என்டையரா இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் இந்த பேர் மாத்திரம் நான் இப்படி எடுக்கிறேன், it's A, it's G, the இன்னொரு strand is here T and C. So this information is enough for forming another new strand. So இதுதான் வந்து complementarity to each other. So if strands are also separated, each one can act like a template. ஒன்னு எப்படி ஆக்ட் பண்ணலாம்? They can act like a template so that there will be synthesis of the complementary strand. Okay, so you have a parent strand and a daughter strand can be synthesized. எப்படி synthesize ஆகும்? Because உங்ககிட்ட இங்க பாதி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, மீதி இன்ஃபர்மேஷன் அது அழகா அதுவே சிந்தசைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு போகும். ஸோ இந்த மாதிரி பாதியிலேருந்து பாதி வர்றது தான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் டூப்ளிகேஷன், செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்க பாருங்க, this is the old DNA, what is see A to T, T to A, G to C. Okay, so இந்த மாதிரி அழகா இப்படி வந்துட்டு இருக்கு. Since after the replication, each molecule of DNA will have one old strand and one new strand. So இப்போ old strand இப்படி இருக்கும், A, T ன்னு இருக்கு வச்சுக்கோங்க. This is another one, T, A. But the new one is going to get formed here. See, I'll show you in another color. Okay, so now see. So இதுக்கு அப்படியே complementary, the other one is getting formed here. So what will be here? A na inga T, T na inga A. So new one is also getting formed. So you have one old strand, you have one new strand. And this replication, what we call it as semi-conservative. இப்போ புரியுதுங்களாமா? Why we use the word semi-conservative? Because it has got one older one and a newer one. Because each daughter DNA molecule is hybrid, conserving one parental polynucleotide and other one newly synthesized strand. So ஒரு parent copyயும் இருக்கு, ஒரு newly formed copyயும் இருக்கு. That is why we call this as semi-conservative method of replication. Students, இது வரைக்கும் புரியுதா basic? Yes? Everybody? You are able to follow? Yes children? Yes? Fine. ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இங்கே கேட்டுருணும், புரியலன்னா அப்புறம் சொல்லக்கூடாது. இங்கே கேளு, நான் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் உனக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்லித்தரேன். So that is where the base comes. Okay? So next comes what is called the, what you call the RNA, I'm sorry, the DNA. So DNA வந்து பார்த்தீங்கன்னா, the DNA will function as, இது வந்து ஒரு மெல்சன் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இதை நான் சொல்லித்தரேன், நான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க இதுலேருந்து, நான் அதை எப்படி பண்ணணும் என்னன்னு உங்களுக்கு இப்போ சொல்லி கொடுத்துறேன். டிஎன்ஏ வந்து இட் வில் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் இட்ஸ் ஓன் டெம்ப்ளேட். டிஎன்ஏ வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணும், அதுதான் பேஸ் காப்பியாக வச்சுக்கோ, ஒரிஜினல் காப்பி. அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஓன் ஃபார் ஃபார்மிங் இட்ஸ் ஓன் கார்பன் காப்பீஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து டிஎன்ஏ வந்து அதோட ஓன் டெம்ப்ளேட்டாக வச்சுக்கும், த பேரண்ட் ஒன். அதுலேருந்து நிறைய கார்பன் காப்பீஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம். So therefore, you should know first point that DNA replication is always autocatalytic. It's always autocatalytic. எப்போ மேம் இந்த DNA replication நடக்கும்? It will always occur during the S phase of the cell cycle. இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்க, அதனால தான் I'm writing. நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணுவோம்லே, பேப்பரை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நிறைய வாட்டி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. That is why I'm putting these things in the extra additional information we are giving. ஏன்னா நிறைய டைம் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. Which phase this replication? You will read the A to Z of replication, but examiner will ask this. So examiner வந்து he'll be interested in this. So S phase of what? It is the S phase of the cell cycle. ஏன் S phase of the cell cycle? Because அங்கே தான் chromosomes will be in the highly extended form. Okay,
ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் என்ன இந்த டபுள் ரெப்ளிகேஷன் இந்த செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட். ஸோ இந்த செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெல்சன் அண்ட் ஃப்ராங்க்லின் ஸ்டால் அவங்க 2 பேரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தட் இஸ் இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ் முறையில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ரெப்ளிகேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. அவங்க என்ன பேசிக்காக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு டிஎன்ஏலையும் நம்மளுக்கு அந்த நியூக்ளியோடைட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த நியூக்ளியோடைட்ல நம்மளுக்கு என்ன அந்த நைட்ரோஜன் பேஸ் இருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் நாட் யூஸ் த ரேடியோ ஆக்டிவ் நைட்ரோஜன் இங்கே ஐசோடோப் ஆஃப் தட் ரேடியோ ஆக்டிவ் அந்த எலிமெண்ட்டை வச்சு they will be taking a particular organism அந்த கல்ச்சர் மீடியம்ல அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் அந்த கல்ச்சர் அந்த நைட்ரஜன் கண்டெய்னிங்ல வச்சு எப்படி எவ்வளவு நேரத்துக்கு மல்டிப்ளை ஆகுது. ஸோ ஒரு முறையும் அந்த கல்ச்சர் மீடியம்ல அது டிவைட் ஆகி போகும்பொழுது என்ன ஆகுது எப்படி அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் தட் இஸ் அந்த ஐசோடோப் அந்த நைட்ரஜனை வந்து அந்த ஹெவியா இருக்கு ஐசோடோப் லைட்டர் வெயிட்டா இருக்கு. ஸோ எப்படி வந்து அது இன்கார்பரேட் பண்ணுது இல்லை ஒரு புதுவான நியூவான ஒரு வெரைட்டி ஃபார்ம் ஆகுதா அப்படின்னு அவங்க சொல்லி அதை செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடை வந்து இங்கே ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே ஐ வில் டெல் யூ வாட் இஸ் இட். ஓகே ஸோ த மெல்சன் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் an experiment by Matthew Melson and Franklin Stahl in 1958 which supported the Watson and Crick hypothesis that DNA replication was semi conservative. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இந்த பேசிக் கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கேன். ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சு விடுற லாக்யூனே தான் நம்மளோட எய்ம் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அந்த மாதிரி தான் மெல்சன் ஸ்டாலும் கண்டுபிடிப்பாங்க. இன் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் when the double stranded DNA helix is replicated ஸோ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸ் இருக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது ஈச் ஆஃப் த 2 நியூ double stranded DNA helix consisted of one strand from the original helix and one newly synthesized. ஸோ இப்போ என்னதான் நம்மளுக்கு இப்படி பழசு இப்படி இருக்குன்னா இந்த புதுசு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும்போது we will have the older one plus we will have a newly synthesized one also. இதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன். இட் will have a parent strand a daughter strand. இன்னும் நல்லா சொல்லலாம்னா older strand and a newer strand. அதுதான் செமி கன்சர்வேட்டிவ் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. இதை எக்ஸ்பெரிமெண்டலா யார் ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னு கண்டிப்பா this question they will ask in the exam. It is the Melson-Stahl experiment. Since nitrogen is found in the nitrogenous bases, okay, those purines and pyrimidines, right, of each nucleotide, they decided to use an isotope of nitrogen to distinguish between parent and newly copied DNA. So அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே பேரண்ட் காப்பியில இப்படி இருக்கு புதுசா வரக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏல இந்த ஐசோடோப் இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்பாங்க. பிகாஸ் the isotope of nitrogen has got an extra neutron in the nucleus that is making it more heavier. அதான் வந்து நம்ம 2 எடுத்துப்போம். Yes, Aditi, you have asked some doubt. Just 1 minute, I will see. Semi conservative means semi conservative na ஒரு பழசு ஒன்று இருக்கு புதுசு ஒன்று வருது. See, something you are going to conserve அப்படின்னா என்ன சொல்வ whatever you are having the older thing you are trying to keep it up to yourself. இங்க வந்து என்ன சொல்றோம் கன்சர்வ் பண்ணும்போது ஒன்னு வந்து பழசு ஒன்னு புதுசு அதான் செமி கன்சர்வேட்டிவ். So we have one parent strand one daughter strand or we will have one old strand and one new strand of DNA. அதுக்கு பேர் தான் செமி கன்சர்வேட்டிவ். புரியுதா அதித்தி? இப்ப புரியுதா அதித்தி? ஓகே ஓகே I'll just continue. Any doubts you can ask me. Okay fine. So ஏன் வந்து ஐசோடோப் ஆஃப் நைட்ரோஜன் நம்ம வந்து இந்த ஐசோடோப் யூஸ் பண்ணுவோம். I think it's not working. Just 1 minute. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we will use the isotopes. Okay, so they'll have that extra neutron in the nucleus that is making it more heavier. So அதனால தான் we use that. So இங்க பாருங்க we have taken the E. coli because E. coli ஏன் சூஸ் பண்றோம்னா it has got the capability to generate or divide 20 minutes தான் டைம் டக்கு டிவைட் ஆகிட்டே போகும். அதனால தான் ஈக்குவலை சூஸ் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு. இதில் என்ன பண்ணுறாங்க தே ஆர் ட்ரைங் டு க்ரோ த ஈக்குவலை ஒன் இன் த N15 இந்த நைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் ஐசோடோப் இன்னொன்று வந்து N14 இந்த கண்டெய்னிங் ஐசோடோப். ஸோ ஈக்குவலை வாஸ் க்ரோன் ஃபார் செவரல் ஜென்ரேஷன்ஸ் இன் அ மீடியம் கண்டெய்னிங் அமோனியம் குளோரைட் வித் N15 that is a heavier one. When DNA is extracted from these cells and centrifuged on a salt cesium chloride ஏன் வந்து இதுனா டென்சிட்டி கிரேடியன்ட்ல தான் நம்ம வந்து ஐசோலேட் பண்ண முடியும்.
Okay, we call density gradient centrifugation சொல்லுவோம். Cesium chloride இதுக்கு பேரு. So density gradient, the DNA separates out at the point at which its density will equal the salt solution. So இப்படி பண்ணி நம்ம first அந்த generation நம்ம வந்து first எடுத்துக்கிறோம். இதுதான் அந்த 0. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்றோம்? The DNA of the cells grown in that N15. The DNA of that which is grown in that N15, now they will have higher density. They will have higher density. They will have higher density. Okay, than that is being grown in the normal N14 medium. So after that now you will take whatever that has grown in N15, that medium, and you are going to put it in the N14 medium. Okay, now you are allowing it to divide. So first we are taking the E. coli. Nariya generations we are going to put it in a ammonium chloride with that radioactive isotope. Nariya generations incorporate agaga ulla adukku and the N15 and the radioisotope incorporate agum. How are you going to separate that DNA? By density gradient centrifugation. Cesium chloride use பண்றோம். இது எக்ஸாம்ல ஒரு முக்கியமான question. They will ask you. Okay, that's called cesium chloride. Okay, இது யூஸ் பண்றோம். Then next step என்ன பண்றோம்? அந்த DNA வளர்ந்து வந்துருச்சுல அந்த N15 அதுல வந்து high density அந்த chains இருக்கும். Okay, so அதுல இருந்து இப்ப எடுத்து we are going to put it in the N14 medium. இப்போ என்ன ஆகும்? After that E. coli with only N15 தான் இருக்கும். It will not have the usual thing. இப்போ அந்த N15 DNA தான் இருக்கும், பழசு அதுல இருக்காது. ஏன்னா நிறைய generations நம்ம grow பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன இருக்கும்? நம்ம இப்போ இதை எதுல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்? இந்த N14ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். இப்போ we are going to allow it to divide. இப்போ DNA வந்து பீரியாடிக்கலா டிவைட் ஆகும். நான் எவ்வளோ டைமுக்கு ஒன்ஸ் டிவைட் ஆகும்னு சொன்னேன்? 20 minutes ஒன்ஸ் டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ பீரியாடிக்கலி இப்படி டிவைட் ஆயிட்டே வரும்பொழுது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா what is that result we are going to get? இங்க பாருங்க, இது வந்து ரொம்ப simple a basic thing that you need to understand where it is very easy. Okay, let me put it out so that it will be easy. So what you have to know here is E. coli has got a generation time of 20 minutes. They found that first generation எது வருதோ அந்த first generationல என்னைக்குமே எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா they got what is called a hybrid variety or a intermediate variety. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? They had both N15 and N14 50-50. So இது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய இதுல grow பண்றோம். 20 minutes கழிச்சு ஃபுல்லா நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கு? N15 ஒண்டி தான் இருக்கு. Next போக போக அந்த ஸ்டார்ட் ஆகும்போது what we are getting in the successive generation a hybrid variety with equal amount of N15 and N14. Okay, அடுத்து போகும்போது என்ன ஆகுது? we are getting it as in the second generation. Okay, in the second generation we will be getting 50-50% of both N14 and N15. இதே வந்து third generation போகும்போது, that is third generation னா எப்ப போகும் நம்மளுக்கு? It will be nearly after 60 minutes. After 60 minutes போகும்போது what we will have? We will have 25% intermediate. Intermediate na hybrid variety. Okay, and 75% we will have light weight. Light weight na N14 இருக்கும். Okay, so this will be there. So they will be always distributed in the ratio of 1:3. Fourth generation நம்மளுக்கு எப்ப கிடைக்கும்? After 80 minutes. After 80 minutes கிடைக்கும்போது 12% heavy chainum 88% வந்து N14 chainum கிடைக்கும். Okay, they will be in the ratio of 1:7. இது 1:3, இது 1:7. So இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்பாங்க? இப்போ ஒரு E. coli இந்த ஐசோடோப்ல இவ்வளோ நேரம் வந்து வெச்சோம்னா எவ்வளோ மினிட்ஸ் கழிச்சு எந்த ஜெனரேஷன்ல வாட் ரேஷியோ we will see. இது வந்து நம்மளுக்கு கேட்பாங்க. So that concept you need to know. Okay, so இங்க பாருங்க. So what are the basic steps in replication? Let me tell you. So DNA replication, when you see, it will occur during the S phase of the cell cycle. I think you understood with this experiment, very important. First புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து E. coli எடுக்கிறோம். அவன் வந்து every 20 minutes divide ஆகிற அந்த capability இருக்கு. அவன் என்ன பண்றான்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹெவி ரேடியோ ஐசோடோப் ஆஃப் நைட்ரோஜன் N15ல போட்டு செவரல் ஜெனரேஷன்ஸ் வரும்போது அவங்க கிட்ட இருக்க யூசுவல் DNA இல்லாம அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ஹெவி ஐசோடோப் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அதுதான் வந்து 0. ஓகே, 100%. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த ஃபர்ஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாவே அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் N15 தான் கிடைக்கும். செகண்ட் ஜென்ரேஷன் போகும்போது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? நம்ம வந்து அந்த
14 இருக்குல்ல அதில் வந்து இப்போ க்ரோ பண்ண வைப்போம். அதில் வந்து க்ரோ பண்ண வச்சோன்னு என்ன ஆகும், there will be a hybrid mixture. எதுக்கு சொல்கிறோம், இங்கேருந்து ஒரு ஸ்டாண்டோ அங்கேருந்து ஒரு ஸ்டாண்டும் போது நம்மளுக்கு ஹைப்ரிட்டாக கிடைக்குது. தட் இஸ் வேர் 50-50. இதே தேர்ட் ஜென்ரேஷன், தட் இஸ் ஆஃப்டர் 60 minutes நம்மளுக்கு போகும்பொழுது இட் இஸ் 75% ஆஃப் லைட் செயின் and 25% ஆஃப் ஹைப்ரிட் ஆர் இன்டர்மீடியட் டைப் கிடைக்குது, which is of 1:3 ரேஷியோ. 80 minutes ஆனோன்னு என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு 80% லைட்டு தான், ஒரு 12 to 12.5% வந்து ஹெவி செயினாக கிடைக்கும், which is of 1:7 ரேஷியோ. இந்த கான்செப்ட் தெரியணும். இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது, that the DNA replication is semi conservative. ஸோ போக போக எப்படி இருக்கு, ஒன்று லைட்டும் ஒன்று ஹெவியும் நம்மளுக்கு வந்து it has been from ஒரு old strand and one new strand அப்படி தானே வருது. So that is where they are trying to explain the experiment on semi conservative replication. Clear ma? இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரியுதா? Yes students, any doubts so far? Any doubts? Yes? Any doubts? Okay. So coming to the steps of replication, in DNA replication, you can see it will always take place in the S phase of the cell cycle. So எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும், அதுக்கு அப்படியே பேரலாக தான் இது வந்து அப்படியே அந்த ஸ்ட்ராண்டை வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டே வரும். So you can see that it requires a template, okay, and DNA polymerase enzyme along with a primer. So இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் இப்படி வருது அப்படின்னும் போது இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து டபுள் ஹெலிக்கல். ஸோ தனியாக இது ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அங்கே என்ன என்சைம் தேவைப்படுது, DNA polymerase. அது கூட நம்மளுக்கு வந்து ப்ரைமர்னு ஒன்று தேவைப்படும். ப்ரைமர் தான் என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டாக இந்த சீக்வன்ஸுக்கு வரும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அங்கே போட்டுகிட்டே வரும். ஸோ இந்த DNA டபுள் ஹெலிக்ஸ் வந்து இஸ் அன்வூண்டுன்னு பிரிக்கப்படுது பை ஹெலிகேஸ் என்சைம். இங்கே பாருங்கள், இந்த DNA ஹெலிகேஸ் என்ன பண்ணுது, பிரிச்சுக்கிட்டே வரப்போகுது. எப்படி பிரிக்க போகுது, ரெண்டாக பிரிச்சுட்டே வருது. We have single stranded and single stranded DNA is now stabilized. இந்த single strand DNA வருது இல்லையா, இது இப்போ ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு single stranded DNA binding protein SSBன்னு இருக்கும், அது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு பக்கமாக கயிறா இருக்குது, அந்த ரெண்டுத்தையும் அன்வைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெலிகேஸ் தேவை. ரெண்டும் அன்வைண்ட் ஆகி சிங்கிளாக இருக்குல்ல, இந்த சிங்கிளை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு single stranded DNA stabilizing proteinன்றது ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும். Then we will have the topoisomerase. அது என்ன பண்ணும், it will allow the helix to unwind without excessive rotation. இப்போ நம்ம வீட்லயே ஒரு கயிறு வச்சு இப்படி நம்ம ஸ்கவுட்ஸ் கிளாஸ்லலாம் நம்மளுக்கு அந்த இது பண்ண சொல்லுவாங்க பார்த்துறீங்களா, கைடு ஸ்கவுட் கிளாஸில் நம்ம கடன்னு அந்த ரோப் வச்சு பண்ணும்போது டக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கடன்னு எடுக்கும்போது அது எக்ஸ்டென்சிவாக ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த டோபோஐசோமரேஸ் வேலை. இட் வில் நாட் காஸ் டூ மச் ஆஃப் அன்வைண்டிங், so that excessive rotation of the chromosome ஆகாம பார்த்துக்கும். ஸோ 3 விஷயம் ரெப்ளிகேஷனில் முக்கியம். ஒன்று ஹெலிகேஸ் என்ன பண்ணும், அன்வைண்ட் பண்ணும். ஸ்டெபிலிட்டிக்கு யார் தேவை, SSB சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட் DNA பைண்டிங் ப்ரோட்டீன். டாப்போஐசோமரேஸ் என்ன பண்ணும், சுற்றி ஓவரா அந்த சுவண்டு அப்படியே எக்ஸ்டென்சிவாக ரொட்டேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது தான் அதோட வேலை. எஸ் சில்ட்ரன், எவ்ரிபடி ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ. ஸோ DNA ரெப்ளிகேஷன் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும், இட் வில் ஸ்டார்ட் அட் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட், வாட் வி கால் இட் அஸ் RI. RIன்னா என்னது, the origin of replication. அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த DNA பாலிமரேஸ், இங்க பாருங்க, இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் புரோட்டீன் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியை கொடுத்துருது. ஹெலிகேஸ் வந்து பிரிச்சிடுச்சு, இங்க அந்த RNA பைமர் ஒட்டிடுச்சு. இங்க தான் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன். அங்கதான் வந்து DNA பாலிமரேஸும் ஒட்டும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் இட் வில் ஸ்டார்ட் த ரெப்ளிகேஷன். ஸோ ரெப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதும் we have a point, what we call it as RI, origin of replication. அந்த இடத்துல பிரைமரும் ஒட்டும், DNA பாலிமரேஸ் என்சைமும் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்க, இந்த RNA பிரைமர் இங்கே இருக்குல்ல, அந்த பிரைமர் அதுதான் வந்து கோட் பண்ணி சொல்லும். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த DNA ரெப்ளிகேஷன். பிகாஸ் இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு அந்த பிரைமர் இல்லை அப்படின்னும் போது இதுக்கு எந்த நியூக்ளியோடைடு ஆட் ஆகணுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாமையே போயிடும். ஸோ ஆல்வேஸ் த RNA பிரைமர் இஸ் சிந்தசைஸ்ட் அட் த 5' end of a new DNA. ஸோ எப்பவுமே இப்போ வந்து இதுல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ இங்க இருந்தா இந்த நியூ செயின் ஃபார்ம் ஆயிட்டு வரும். ஸோ இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 5' to 3' end. ஸோ இப்படி தான் நியூ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A இருக்கு, இங்கே G இருக்கு, இங்கே வந்து திரும்பி T இருக்கு அப்படின்னும் போது இங்கே 5' ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இதுக்கு எக்ஸாக்ட் அந்த இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும். இதுதான் அந்த கான்செப்ட். ஸோ இதுதான் அந்த RNA primer is very very much needed. So the enzyme which form the RNA from DNA, we call it as RNA polymerase. We call that as what? RNA polymerase. So DNA polymerase அங்கே அட்டாச் ஆகி அந்த இனிஷியேட் ORI இது என்ன பண்ணும், அந்த enzyme that forms RNA from DNA is this. So the synthesis of this RNA primer is also you need an enzyme called primase.
Okay, so இது வரைக்கும் என்னென்ன enzymes சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Helicase, SSB, stability, topomerize, unwind ஆகாம இருக்க. இது என்னது? DNA polymerase ORI கிட்ட இருக்கும். RNA primerக்கு primase and RNA லேருந்து DNA வரதுக்கு என்ன enzyme? RNA polymerase. புரியுதாமா? So in the bacterial chromosome la vandu pathina the replication will start in a single point, okay, and both strands of a double helix will serve as a template. Rendu pakkamume it will act like a template, okay, for the DNA synthesis so that they can proceed in both the directions. Idan concept, that is bidirectional. But region of DNA undergoing the replication will form what is called a bubble. We call that as the replication bubble nu solluvom. See, இப்போ வந்து பாக்டீரியால என்ன நடக்கிறது? நம்மளுக்கு வந்து DNA வந்து ரெப்ளிகேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு சிங்கிள் ஆரிஜின் இருக்கும். ஆரிஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டபுள் ஸ்ட்ராண்ட்லையுமே இருக்கும், 2 பக்கமும் போக வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி போகும்போது என்ன ஆகும்? பை டைரக்ஷனலாக போகும். அப்போ பை டைரக்ஷனலாக போய் ஒரு there will be a starting point and there will be a terminus, what we call the ending point. ஸோ அங்கே வந்து ஃபார்க்கோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும், அங்கேருந்து ஒரு பபுள் மாதிரி இருக்கும், அங்கேருந்து அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ரெப்ளிகேஷன் ஐ ஹேவிங் அ ரெப்ளிகேட்டிங் ஃபார்க். ஸோ அது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டே வரும். திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் பாக்டீரியா. ஓகே, so you can see the double stranded DNA. இது வந்து anti parallel. So இங்க பாருங்க 5' to 3'. இது அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கும். It will be 3' to 5'. Okay, so newly formed strand இப்ப எப்படி போகும்? It will be in the opposite direction. இது 5' to 3'. இது continuous synthesis. இங்க பாருங்க it is there from 3' to 5', newly synthesized strand. But some of the strands வந்து பாத்தீங்கன்னா they will be like this discontinuous synthesize ஆயிட்டே போகும். We call that as Osasaki fragments. சொல்லி தரேன். இதான் parental strands. Continuous ஆகும், discontinuous synthesis ஆகும். So double strand DNA is antiparallel. One will run from 5' to 3' and complementary will run from 3' to 5'. So new DNA strand will be always opposite to that of that number. So இங்க என்ன தேவை? DNA polymerase தான் polymerase பண்ணும் in the direction 5' to 3' இந்த direction. So template ஓடது எப்படி இருக்கும்? It will be from 3' to 5'. So new strand will be in the continuous manner from 5' to 3'. So இதுதான் leading strand. So this is the strand. இதுக்கு அப்படியே opposite we'll get a strand. So DNA polymerase will help in making up the entire one. So இப்போ இந்த template strand நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, that is from 5' to 3'. இங்க தான் the DNA polymerase அப்படியே entire short stretchesக்கு நம்மளுக்கு நிறைய new DNA பண்ணிட்டே போகும். அப்போ வந்து சில இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா there will be some small fragments like this we will get. Okay, those fragments are called Okazaki fragments and new DNA strand made வந்து in the discontinuous manner. So that is called the lagging strand. So leading strand, lagging strand. இந்த Okazaki fragments எல்லாம் எப்படி ஜாயின் ஆகும்னா by DNA ligase. எப்படி ஒரு ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டுற மாதிரி இந்த குட்டி குட்டி fragments எல்லாம் ஜாயின் பண்றதுக்கு we have DNA ligase. Okay, so you have any doubts with this with the replication steps? So we have a leading strand, okay, and then we have a lagging strand. Lagging strand will be discontinuous, leading strand will be continuous, and those small fragments are called Okazaki fragments, and those Okazaki fragments you can say they will be in the direction of 5' to 3', and they will be joined by DNA ligase. Idella exam la kekra main concepts which I am telling you now. So you can see how the DNA is getting repaired. So whenever your DNA is there getting damaged by some mutagen. So what is a mutagen? It can be any chemical or it can be some ionized radiation. So they will just damage your DNA. So a system is there to activate the damaged DNA. So for example, say there is a UV light falling on here. So it is inducing the thymidine dimers in the DNA and the repair mechanism of that DNA is photoreactivation. So in UV puttu there is some change. Immediately what is happening? A repair is taking place, that is called photoreactivation. So many enzymes are involved here. So they will be involved in the enzyme repair mechanism where that endonucleases, we call it as chemical knife. Cut pannidum. So we have the endonucleases which will cut the defective part, okay, and then gap will be filled by the DNA polymerase 1 and finally the DNA ligase will heal the repair part. So molecular scissors nama solluvom. Okay, so what they are going to do here?
இங்கே வந்து என்ன ஆகும், ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டில் நமக்கு ஒரு பார்ட் டிஃபெக்டிவாக இருக்குன்னும் போது அந்த பர்டிகுலர் பார்ட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு we are going to have the DNA polymerase 1 which will fill that gap, and at the same time it will help in that formation of that newer one, and that gap will be filled by the DNA ligase. அது ஒட்டுறதுக்கு finally all that repaired part will be stuck on by the DNA ligase. இதுதான் அந்த basic concept. புரியுதுங்களா? So this is with the DNA repair. So in class எடுத்தது வந்து RNA world, types of RNA, and then I started with the what is replication, what are the enzymes involved in replication, and then we saw about that Melson-Stahl experiment with the DNA repair. Any doubts? Questions I will just continue with tomorrow, because it's already 9. I don't want to take too much of your time. Any doubts, students, so far? Any doubts as of now? Any doubts? Any doubts? என்ன புரியலனா இங்கே கேளுங்க, நான் சொல்லி தரேன். ஓகேவா? புரியுதுங்களா? உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு மெயினாக இந்தந்த பாயிண்ட்ஸுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். புரியுதுங்களா? ஸோ அதை வந்து நீ மைண்டில் வச்சுட்டீங்கன்னா யூ கேன் வெரி வெல் கிராக் த கொஷின்ஸ். டுமாரோ வி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த கொஷின் ஸோ தட் ஐ வாண்ட் டு நோ லைக் ஹவு ஃபார் யூ அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, ஷால் வி வைண்ட் அப்? Any doubts? Clear? Aditi and others? Clear? Shall I wind up? Any doubts? Shall I wind up? Yes, students? You are able to follow? Yes? Okay, so if you have any doubts, anything, like we'll continue with the same topic only. Idoda detailed review than we are going to see tomorrow with the transcription, translation and genetic code and all. So if at all you have any doubts, you can very well ask me at the time. Okay children, because I'm not able to see the whatever you're posting in. So with this I'm winding up the session. Thank you children.